السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ارم زعیم۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پانچ گھنٹے کا دورہ نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی طرح سندھ اور کراچی کو مناسب وقت دے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کے دوران سارے گلے شکوے میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ اسلام آباد والوں کو تو میرپور خاص نقشے پر بھی نہیں ملتا، این ایف سی نہ ملنے کا رونا بھی رویا۔ یہ بھی کہا کہ جب سابق صدر آصف علی زرداری کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ایک نہیں 2 پاکستان ہیں۔ انسانی بنیادوں پہ اس ملک کی حکومت سے، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف آئے، آپ نہ صرف 5 گھنٹوں کے ٹرپ لگا کے واپس جائے، یہاں آئے، یہاں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں، ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی، پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ ان کے لیے امداد کے نہ صرف اعلانات، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن اور اس وقت جو ریلیف کی ضروریات ہے وہ اس ملک کا کپتان بنے۔ اس سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے کپتان بن کے نہ صرف ہمارا وسائل میں سے، لیکن ہمیں اپیل کرنا پڑے گا جیسے صدر زرداری نے بیرون ملک سے پیسوں کا بندوبست کیا ہے، ہم اپنے کسان کو، اپنے بارش کے متاثرین کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ این ڈی ایم اے میں بہت زیادہ اسٹاک ہوگا، 2000 ٹن سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ آپ پورے ملک کا این ڈی ایم اے ہو، آپ کو پورے ملک کو اپنانا پڑے گا۔ کراچی کے 3 نالوں اور میرپور خاص کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں۔ سیاست نہیں کام کرے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے مشورہ دے دیا۔ کہا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والوں نے صرف پریس کانفرنسز کی تو عوام سے جوتے پڑیں گے، اب یہ ڈرامے بازی کی سیاست نہیں چلے گی۔ کراچی انتظار کر رہا ہے، کام کرو جا کے بھائی جان گراؤنڈ کے اوپر۔ یہ سیاست جو ہے نا یہ نہیں چلے گی اب، اور ڈرامے بازی، پریس کانفرنسیں ایک دوسرے کے خلاف اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کریں گی، دونوں کا میں بول رہا ہوں کراچی کے عوام سے جوتے پڑیں گے۔ فضول بحث ڈائیورجن والی، جب آپ کام نہیں کرنا چاہتے نا تو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا، لیکن بھائی میں مان گیا 750 ارب ہے ان کا، کب شروع کرو گے؟ شروع کرو کل سے یار، ہمارا تو کام شروع ہو گیا۔ پہلا دن دفتر میں واپس جب تھا، اس ایگریمنٹ کے بعد اگلے دن میٹنگ ہوئی ہے، ہفتے کی ڈیڈ لائن سیٹ ہوئی ہے۔ ابھی آج میرا خط جا رہا ہے چیف منسٹر کو K4 کے لیے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ وفاق کرنا چاہتا ہے، جس کی جو ہینڈ اوور کرے۔ صرف باتیں ہوتی رہی ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے۔ مجھے KCR دکھا دو، K4 دکھا دو، زمین پہ کدھر ہے، گرین لائن کدھر ہے، S3 کدھر ہے۔ یہ پرانے ہیں باتوں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سارے ناکام منصوبے۔ میں نے کہا ان میں سے ہوا کون سا جو ناکام ہوئے؟ بھائی انکوائری ہوتی رہے گی، انکوائری والے الگ ادارے، میرا کام ہے کام کروانا۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم K4 کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہمارا ادارہ بن چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے قانون اس کے لیے موجود ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے۔ ادھر کراچی پیکج پر بحث اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ کراچی پر لگنے والے پیسے سندھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سندھ حکومت مال پانی کھانا چاہتی ہے، پیسے دیے تو ریڑھی والے کے اکاؤنٹ سے نکلیں گے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر مراد سعید بھی خوب گرجے بر سے بولے، جب سے کراچی پیکج دیا ہے پیپلز پارٹی صرف پیسہ کر رہی ہے، خدا را اپنی کرپشن بچانے کے لیے اہم مسائل پر سیاست نہ کریں۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو سندھ میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک قدم بڑھ کے کراچی کے لیے ایک بڑا پیکج دیا۔ اب کراچی میں سندھ کے جو گورنمنٹ ہے ان کا پرابلم ہے کہ وہ اس کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ شاید یہ مال پانی جو ایسے پہلے کھاتے رہے، وہ چاہتے ہیں یہ مال پانی انہیں مل جائے۔ ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے، دیے تو کسی پاپڑ والے نے، ریڑھی والے نے باہر بھیج دیں گے۔ کراچی بھی بہترین سلوک کا، بہترین کا مستحق ہے۔ خدا کے لیے اپنی سیاست، یہ تو کرونا میں بھی سیاست کر کے آخر میں کہتے کہ سیاست نہ کریں۔ آپ سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے، اب گوداموں میں گندم نہیں چھوڑتے۔ خدا کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی ایشوز کے اوپر سیاست نہ کریں۔ ابھی این ڈی ایم اے کام کر رہے ہیں ساتھ میں وفاقی حکومت کے، اس سے آپ کو دکھ ہے۔ این ڈی ایم اے کو پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں این سی سی کی میٹنگ میں ہدایت کی ہے کہ آپ سندھ میں نقصانات کا تخمینہ لگائے
वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मदद होगी इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खित्ते और LOC की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर दिया है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, ये 235वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें खित्ते की बदलती और LOC की ताज़ा सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया है। अफगान अमन अमल, मगरबी सरहदी अमूर और ऑपरेशनल रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर भी गौर किया गया है। ISPR के मुताबिक कोरोना वबा, टिड्डी दल, पोलियो की कौमी मुहिम में मावनत पर भी गौर किया गया है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी पर मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया है और साथ साथ मकबूजा कश्मीर में फौजी महासर और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर फोरम में इजहार तशवीश किया है। और आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर दिया है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर दुश्मन अनासिर इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमती पॉलिसीज और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वल तरजीह है। इस कॉन्फ्रेंस में चूँकि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सूरत हाल है और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में अमन अमल जो जिसमें पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, उन तमाम का सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लिया गया है। ठीक है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। ISPR की जानिब से बड़ी खबर सामने आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ का इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की बदलती और LOC की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। अफगान अमल, मगरबी सरहदी उमूर और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर गौर भी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में कोरोना, टिड्डी दल, पोलियो की कौमी मुहिम में मुआवनत पर भी गौर किया गया है। तो बड़ी अहम खबर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खित्ते और LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है और आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर दिया है। उस्मान खान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, एक बार फिर बताइएगा ज़रा इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में ISPR की जानिब से क्या कहा गया और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया है, इस बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम अमूर पर जो है गौर किया गया और बुनियादी तौर पर जो भारत की जानिब से जिस किस्म की धमकियाँ दी जाती हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उसी तनाजुर में तफसील से जायजा लिया गया और मकबूजा कश्मीर में फौजी मार्च और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर फोरम में इजहार तशवीश किया और आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इस बात पर जोर दिया गया है कि इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि 5th जनरेशन हाइब्रिड वार जो है वो दुश्मन अनासिर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हुकूमती पॉलिसीज और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अव्वल तरजीह है। आर्मी चीफ का ऐसा कहना था और हमने ये भी देखा है कि पिछले कई रोज़ जो है सिक्योरिटी इदारों ने भारत की जानिब से जो वारफेयर है, हाइब्रिड वार है, उसके हमले जो है वो भी नाकाम बनाया और इसी तनाजुर में आज ये हुक्म और हिदायत दी गई है कि इन जंगी तैयारियों को बढ़ाया जाए क्योंकि दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसी के ऊपर तजिया भी ले लेते हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और ऐसे में आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर दिया है। जी, ये पाकिस्तान का सबसे आला तरीन असली फोरम है जिसमें पाकिस्तान के दिफा से मुताबिक पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लिया जाता है। तो इसमें जो आज की कंडीशन है उसके पेश नज़र पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इस बात को फैसला किया है कि जो जंगी तैयारियां हैं वो खासतौर पर भारत की तरफ से जो थ्रेट्स आ रहे हैं और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो उसके काबू से बाहर होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद वो आज तक उसने मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनको एक तरह से जेल में कैद कर रखा है, उनका मुआसरा कर रखा है 9 लाख फौज के ज़रिए। तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी वक्त भी कोई भी रंग इख्तियार कर सकती है और उनकी जानिब से धमकियाँ भी आती रहती हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने एक मुस्तकिल मुआवजे जंग की शक्ल दे रखी है। पाकिस्तान अगरचे रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है कि दूसरी जानिब जो आबादी है कश्मीरियों की उनकी सलामती के पेश नज़र वो अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकता, लेकिन उनके ठिकानों को निशाना बनाना। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो मगरबी सरहद है उससे भी थोड़े से कुछ चैलेंजेस हैं। अगरचे पाकिस्तान ने बहुत एक अहम इकदाम ये किया है कि उसकी फेंसिंग स्टार्ट की हुई है, इसके बावजूद वहाँ से पेनिट्रेशन भी होती है और उसकी अफगानिस्तान की सरहद को सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से पाकिस्तान पे हमलों के वाक़यात जो हैं वो भी सामने आए हैं। अगरचे उसको पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में और बहुत मुदब्बराना अंदाज में उसको हैंडल किया है, लेकिन ये सारी सिचुएशन है जिसके पेश नज़र इस बात की ज़रूरत थी
کہ پاکستان اپنی جو جنگی تیاریاں ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز میں اپنا جو دفاع ہے اس کو مضبوط اس نقطہ نظر سے سامنے رکھے کہ یہ زمانہ امن نہیں ہے بلکہ دشمن نے اس کو جنگ کی حالت دے رکھی ہے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس میں. بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ کا. عثمان خان آپ نے بھی اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی شکریہ. بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی, جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. اپیلوں کی سماعت پر نمائندوں کے ذریعے پیشی کی استدعا کی. درخواست میں لکھا کہ ابھی بیمار ہوں, عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا, عدالت اپنے حکم پر نظر ثانی کرے. اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ. میری حالت ایسی نہیں کہ وطن واپس آ سکوں, ابھی علاج مکمل ہوا نہ ڈاکٹرز نے سفر کی اجازت دی. اسلام آباد ہائی کورٹ طبی بنیادوں پر طلبی کا حکم واپس لے. نواز شریف نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی. وکیل خواجہ حارث کے ذریعے دائر درخواست میں سرنڈر کرنے کے حکم پر عمل درآمد روکنے کی استدعا. موقف اپنایا, اس وقت پاکستان آ کر سرنڈر کرنا ممکن نہیں. ڈاکٹروں نے ابھی سفر کرنے کے لیے فٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. کورونا وبا کے باعث علاج کے لیے اسپتال بھی داخل نہیں ہو سکا. درخواست کے ساتھ 4 ستمبر کی میڈیکل رپورٹس بھی منسلک, جن میں کہا گیا ہے نواز شریف ذہنی دباؤ اور امراض قلب سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں. وطن واپسی خطرناک ہو سکتی ہے. متوالے قائد نے سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت پر نمائندوں کے ذریعے پیشی کی بھی استدعا کر دی. درخواست کے مطابق پنجاب حکومت نے جب ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کی تو لندن میں تھا اور صرف ابتدائی ٹیسٹ ہوئے تھے. ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں 10 ستمبر تک نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دے رکھا ہے. احتساب عدالت نے توشخانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سید یوسف رضا گیلانی سمیت 4 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے. جعلی اکاؤنٹس کے 3 مختلف ریفرنسز کی سماعت. آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی سخت سیکیورٹی میں احتساب عدالت پیشی. توشخانہ ریفرنس میں جعلی قائدین سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد. متوالے قائد اشتہاری قرار. پارک لین ضمنی اور میگا منی لانڈرنگ ریفرنسز میں فرد جرم 17 ستمبر تک مؤخر کر دی گئی. توشخانہ ریفرنس کی سماعت جج اصغر علی نے کی. ملزمان سابق صدر آصف زرداری, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, عبدالغنی مجید اور انور مجید کا صحت جرم سے انکار. یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ کیا وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے. جج نے ریمارکس دیے, ہم نے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانا ہوتی ہے, آپ فرد جرم چیلنج کر سکتے ہیں. عدالت نے توشخانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ جاری کر دیے. نیب سے میاں صاحب کی جائیداد کی تفصیلات طلب. 24 ستمبر کو گواہان پیش کرنے کا حکم. عدالت نے قرار دیا کہ نواز شریف اب اشتہاری ہیں, جائیداد ضبطگی کی کارروائی ہوگی, لہٰذا ان کا کیس الگ کر رہے ہیں. پارک لین ضمنی ریفرنس اور میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت جج اعظم خان نے کی. آصف زرداری نے دونوں ریفرنس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کی تو عدالت نے فرد جرم مؤخر کر دی. دونوں درخواستوں پر 17 ستمبر کو دلائل طلب. سابق صدر کو آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء دے دیا گیا. ایک طرف آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے تو دوسری طرف الزام ہے تحفے ملے تو پیسے ادا کیوں نہیں کیے. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے. بلاول بھٹو نیب پر برس پڑے, کہا حکومت اور نیب کا دوگلا نظام نہیں چلے گا. پاکستان میں اگر ایک ہی قانون ہے تو سب جواب دہ ہیں. ایسا کر لے یا صدر زرداری صاحب, اور ہم اتنے امیر ہیں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا آپ الزام لگاتے ہو, یا اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم توشہ خانہ کا فی فل کر سکے اور توشہ خانہ کا گاڑی کا بندوبست کر سکے. یہ مذاق بند کرے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا گاؤں میں کوئی پولیس آفر کوئی ایسے جو ہے ظلم کرتے ہیں اور جعلی الزام لگا کے. یہ ایسا آپ نیب کو, دنیا کو, ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کی جا سکتا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں صدر زرداری صاحب وہ واحد آدمی ہے جو اپنے خلاف فاحد پارٹی کا سربراہ ہے, جو اپنے خلاف کیسز کا سامنا کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارا اپوزیشن کا ساتھیہ ہو یا وہ ہمارا سابق ڈکٹیٹر مشرف ہو یا عمران خان کے اتحادی ہو, وہ تو کوچ کا سامنا بھی نہیں کر رہے ہیں.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खित्ते और LOC की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर दिया है। अफगान अमन अमल, मगरबी सरहदी उमूर और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में कोरोना, टिड्डी दल, पोलियो की कौमी मुहिम में मुआवनत पर भी गौर किया गया है। बिल्कुल, मौजूदा हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जो भी इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके हवाले से बहुत ही अहम ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत हुई है, और इसमें खित्ते और LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल का बाकायदा जायज़ा लिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर जोर भी दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर दुश्मन अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो इसी पर बात करते हैं, सीनियर तजियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, बड़ी अहम ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया है, LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायज़ा लिया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर दुश्मन अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ का ऐसा कहना है। इस सारे हालात के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को? तो है, अब तसलसल से आर्मी चीफ कह रहे हैं, डिफेंस डे पे जो उनकी तकरीर थी उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है, अब हम 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर जो है वो भी जीतेंगे। और इसका एक अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान में जो फौज है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, मुख्तलिफ झूठे स्कैंडल जो हैं वो सोशल मीडिया पे फैलाए जाएं, मीडिया के जरिए ऐसी खबरें फैलाई जाएं जिससे आर्मी और अवाम के दरमियान बदएतमादी पैदा हो, आर्मी और अवाम के दरमियान फैसला पैदा हो। तो ये जो सब प्रोपेगेंडा है और जो बहुत बाहर से बैठे हुए अनासर और कुछ मुल्क में उनके बैठे हुए साथी करते हैं, इसके लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, और वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात। तो उसमें अब इसका मतलब है कि ISPR का रोल बढ़ेगा, और जो ये प्रोपेगेंडा फ्रंट है इसके ऊपर आर्मी जो है वो ज़्यादा फ़ाल तरीके से हमें नज़र आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं अदनान आदिल साहब, जो फोकस है, जिस तरह आर्मी चीफ ने खुद कहा है, तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको नाकाम बनाने के लिए भी अब हिकमत अमली तरतीब दी गई है? देखिए, अभी भी काफी हद तक जो है प्रोपेगेंडे का तोड़ तो किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। उसमें ऐसी बातें जो बेबुनियाद होती हैं, कभी आर्मी के एक्सपेंडिचर के हवाले से, कभी आर्मी के ऑफिसर्स के हवाले से बेबुनियाद बातें, जैसे अभी हमने देखा कि आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में कुछ ऐसी रिपोर्टें सामने आई जिनकी उन्होंने वाज़ेह तरदीद की और बहुत तफसील से सारी हक़ाइक़ बयान किए, लेकिन ये कि कुछ गलत फहमियाँ तो पैदा कर दी जाती हैं। तो ये सब जो मामलात हैं इसको बारीक बीनी से देखना होगा, और मेरा ख्याल है कि मीडिया के लिए भी एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कि वो कुछ असूल व ज़वाबित को और ज़ाब्ता अखलाक को सामने रखकर कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक कौमी मुफाद में जो भी चीज़ शाया हो, ताकि अवाम और फौज के दरमियान खलीज ना हो। क्योंकि हमारे दुश्मनों का जो हदफ है वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम और फौज में ऐसा फासला पैदा किया जाए, क्योंकि अब उन्होंने जंग तो करके देख ली है। आपने देखा जब बालाकोट पे हमला किया तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, दहशतगर्दी की जो उन्होंने यहाँ पर स्पॉन्सरशिप की उसको भी नाकाम बना दिया गया, बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा दी गई, फिर अब PTM को स्पॉन्सर किया गया। तो ये जो सारी चीजें इंडिया और काबुल में जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए वो कई महाजों पे हमारे पे हमला कर चुके हैं और नाकामी देख चुके हैं, और इस बार भी दुश्मन को नाकामी का मुंह देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अदनान आदिल साहब। सियासत में सब जायज़ है। आज एक सहाफ़ी के एक सवाल पर पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कभी कभी कुछ भी कहा जा सकता है। सवाल क्या हुआ था, देखते हैं ये रिपोर्ट। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, आए थे आपके पास, आपने माफ़ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है।
ایک سوال کہ جس کے جواب نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ زرداری صاحب کے اس بیان پر کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ سیاست میں سب جائز ہے، کبھی کبھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے آصف زرداری کے مطابق شہباز شریف نے کہا تھا۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ جیسے بلاول بھٹو نے کہا تھا، یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ابھی وہ اور کیا چاہتا ہے سیاست سے، اور ریٹائر ہی ہو جائے۔ اور جیسے مریم نواز نے کہا تھا، ایک نعرے سے ان کا استقبال کرنا۔ کون سے نعرے سے؟ زرداری عمران بھائی بھائی۔ دیکھا جائے تو یہ سلسلہ کبھی کبھی کچھ نہیں بلکہ کئی بار بہت کچھ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ سیاست میں تو کبھی کبھی کچھ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کبھی کبھی کا کچھ یا بہت کچھ پاکستان کی سیاست میں کچھ کا کچھ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ سندھ کی حالت بھی کچھ کی کچھ ہو چکی ہے۔ جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں انہیں اس کبھی کبھی کے کچھ کے بارے میں کچھ تو کرنا ہوگا۔ 2014 کے لندن پلان میں اہم کردار کس کا تھا؟ شیخ رشید احمد نے اپنی کتاب میں میاں نواز شریف کی تعریف کیوں کی؟ شیخ رشید نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی؟ قمر زمان کائرہ کو آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا؟ عمران خان کو قومی اسمبلی اور پی ٹی وی پر دھاوا بولنے سے کس نے روکنے کی کوشش کی؟ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات کا جواب دیا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنی کتاب میں۔ سما کے ناظرین ان کا تفصیلی انٹرویو دیکھ پائیں گے آج رات 8:03 پر پروگرام ندیم ملک لائیو میں۔ پروگرام کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو دونوں خاندانوں کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں ہوگا۔ اے پی سی میں جلسہ ہوگا اور ٹی وی کیمرہ ہوں گے آپ کے، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ نون لیگ سے شین لیگ علیحدہ ہو جائے گی۔ شہباز دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے بہتر ٹائم کام کرنے کا یہی سال ہے کہ سعودی عرب اور چین دونوں ہمارے لازمی دوست ہیں۔ وہ آئے ہیں کراچی کا انتظام سنبھالنے، مگر پہلی ہی پریس کانفرنس میں سوالات پر گھبرا گئے، گڑبڑا گئے، جوابات نہ بند پڑے۔ کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر افتخار شلوانی صحافیوں کو ناراض کر گئے۔ ہوا کیا؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی جیسا بڑا شہر، بڑے بڑے مسائل اور اس پر بڑے بڑے سوالات۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی پہلی پریس کانفرنس میں کچھ پریشان نظر آئے۔ واقعی یہ بہت مشکل ذمہ داری ہے جو میرے کندھوں پہ آئی ہے۔ سب کا شکریہ ادا کیا۔ انشاءاللہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس مجھ پہ دیا۔ کراچی کے لیے انتظامات پر صحافیوں نے جو سوال کیے تو ایڈمنسٹریٹر صاحب کے حوصلے جواب دے گئے۔ ان کے اختیارات کے بارے میں معلومات کہاں سے ملے گی؟ بس یہ بتا کر چلتے بنے۔ گزشتہ روز بھی جب سما نے چارج سنبھالنے پر سوال اٹھایا تھا تب بھی وہ معاملہ گول مول کر گئے تھے۔ کمشنر کراچی کی حیثیت سے آپ تو سبزیوں کی قیمتیں اور دودھ کی قیمتیں کم نہیں کرا سکے، بائی سیٹ ایڈمنسٹریٹر کس طرح سنبھالیں گے؟ سب آرام سے تفصیلی بات کریں گے۔ جی تفصیلی بات کریں گے، تفصیلی بات لوگ جاننا چاہتے ہیں سر۔ جو ایڈمنسٹریٹر انتظامات پر ابتدائی سوالات نہ سنبھال سکا، دیکھتے ہیں وہ کراچی کے سوالات کس طرح سنبھالتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سوراب گوٹ سے اغوا ہونے والی 3 سالہ بچی مل گئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق اغوا کار بچی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے سعود بن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، یہ تو بہت بڑی اور بہت اچھی خبر ہے، بچی کی حالت کیسی ہے، کہاں سے ملی ہے وہ؟ جی بالکل، دیکھیں آج صبح تقریباً 9 بجے یہ بچی اغوا ہوئی تھی اور اس کے بعد کا مقدمہ سوراب گوٹ تھانے میں درج ہوا تھا۔ اس کے بعد پولیس اور اہل خانہ نے اپنی مدد کے تحت تلاش شروع کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ قریبی مچھر کالونی ہے، وہاں پر بچی وہاں سے ملی اور جس کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ بچی والدین کے پاس گھر پر پہنچ گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں ریڈ اور چھاپے شروع کیے تھے، جبکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ملزمان بچی کو اس علاقے میں چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بچی کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سعود بن مرتضیٰ۔ کراچی میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی 6 سالہ بچی کے قاتل کا ابھی تک سراغ نہ مل سکا۔ پرانی سبزی منڈی کے قریب پیر بخاری کالونی میں 6 سالہ بچی کے قتل کیس پر جدید خطوط پر تفتیش جاری ہے۔
पुलिस ने बताया है कि जियो फेंसिंग के जरिए मालूम किया जाएगा कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान किस वक्त कहां पर मौजूद थे। इंतहाई मुश्तबा करार दिया जाने वाला पड़ोसी नवाज़ पुलिस को किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब न दे सका, बार बार अपने बयानात भी बदल रहा है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि तमाम तर सबूत ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ हैं। पुलिस DNA रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। कराची से ही खबर है, जहां डॉक्टर्स ने डिफेंस में हलाक होने वाली डॉक्टर माहा की मौत पर खुदकुशी के बजाय कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया है। बात कर लेते हैं अहमर रहमान खान से। अहमर, क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, डॉक्टर माहा केस में हर गुजरते दिन के साथ केस में तफ्तीश में जो है वो नया रुख सामने आ रहा है। आज डॉक्टर माहा की सिटी स्कैन रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें इस बात का इंकिशाफ एक बार फिर सामने आया है कि गोली डॉक्टर माहा के जो सर पे लगी थी वो लेफ़्ट साइड से उसका इन था और राइट साइड से उसका एग्जिट था। यही रिपोर्ट जो है वो MLO की जानिब से भी जो है वो जो ML रिपोर्ट तैयार की गई थी MLO की जानिब से, उसमें भी यही लिखा गया था कि गोली लेफ़्ट साइड से लगी है और राइट साइड से उसका एग्जिट है। और एक राइट हैंडेड के लिए इस तरह की गोली चलाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर माहा के केस में ये कहा जा रहा था कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल की तरफ ये वाक़या जो है वो इशारे कर रहा है। लेकिन उस MLA रिपोर्ट को डॉक्टर माहा के वालिद ने, पीर आसिफ अली शाह ने जो है वो उसको गलत करार दिया था और उनका ये कहना था कि जुनेद और वक्कास ने ये MLA रिपोर्ट को जो है वो उसमें अमेंडमेंट कराई है, उसमें तब्दीलियाँ कराई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसको जाली करार दिया था। लेकिन अब सिटी स्कैन रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है कि गोली लेफ्ट साइड से लगी है और राइट साइड से उसका एग्जिट है। तो पुलिस का ये कहना है कि जी एक राइट हैंडेड के लिए इस तरह खुदकुशी करना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये केस दोबारा जो है वो कत्ल की तरफ इशारे करते दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर माहा का केस खुदकुशी नहीं बल्कि उनको कत्ल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमर रहमान खान। कराची की सड़कों पर दंदनाता हुआ टैंकर 3 जाने ले गया। अफसोसनाक वाक़या अख्तर कॉलोनी में पेश आया है। शहर की सड़कों की खस्ता हाली के बाइस हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची की सड़कों पर दंदनाते कातिल टैंकर ने 3 जिंदगियां निगल लीं। अफसोसनाक वाक़या अख्तर कॉलोनी के सिग्नल पर पेश आया, जहां पानी के तेज रफ्तार टैंकर ने पुल से उतरते हुए एक कार को टक्कर मारी। तसादुम के नतीजे में कार कलाबाजियां खाती हुई दीगर गाड़ियों से टकराई, मगर मौजज़ाती तौर पर कार में सवार अफराद को खराश तक न आई। अलबत्ता कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई जीशान और हुसैन समेत एक बच्ची की जान चली गई। मेरी गाड़ी कल्टी हो गई, कल्टी में प्रेशर से मुझे वो खींचते हुए लेके चला गया मुझे गाड़ी वाला, पानी ट्रक टैंकर मुझे। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। दूसरी जानिब नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर का वाटर टैंक गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मसरूफ तरीन सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नहीं था। MT खान रोड पर भी बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। ना होने के बराबर रोड है और इतने खड्डे हैं कि ट्रेलों की शाफ्टें नीचे लगती हैं। यहाँ से तो खाली मजदा नहीं गुजर सकता। इतने मसले मसाइल, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, मगर सिंध गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला जो है हमारे, कि मेहरबानी करके गुलबाई के रोडों की हालत, ट्रक अड्डे की हालत आके देख लें। माड़ीपुर ट्रक अड्डे की खराब सड़क मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी इक़दाम करते हुए खस्ता सड़कों की तामीर यकीनी बनाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बुज़दार सरकार में तैनात होने वाले 6ठे IG पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इनाम गनी कहते हैं CCPO लाहौर उनके ऐसे ही मातहत है जैसे दूसरे अफसरान। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 2 साल में पंजाब पुलिस के 6ठे सरबराह ने कमान संभाल ली। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इनाम गनी को सलामी पेश की गई। अफसरान ने नए IG पंजाब से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनाम गनी ने कहा कि लाहौर पुलिस का चीफ मेरे मातहत है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो मुतमईन नहीं होगा। CCPO लाहौर उसी तरीके से मेरा मातहत है जैसे RPO शेखुपुरा है या RPO मुल्तान है। उसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है। उनकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے اچھے طریقے سے اگر عہدہ برا ہوں گے، اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے، میں ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہوں۔ انعام غنی کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل آئی جی طارق مسعود یاسین ان کے بیچ میٹ ہیں۔ جو افسر کسی کے ماتحت کام کرنے میں مطمئن نہیں، وہ تبادلے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا، اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے۔ انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس نے فورس میں گروپنگ کی تردید کی اور سینٹرل پولیس آفس میں پی ایس پی ایسوسی ایشن کی میٹنگ کو ان کا حق قرار دیا۔ کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ جلدی اعلیٰ افسران کی تبدیلی سے فورس کی کارکردگی اور جوانوں کے مورال پر اثر پڑتا ہے۔ سابق آئی جیز کی ایسوسی ایشن نے بھی آئی جی پنجاب کی پے در پے تبدیلیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ اتنی جلدی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ 2 سال میں 5ویں آئی جی پنجاب کی چھٹی ہوئی ہے۔ ایسے میں سابق آئی جیز کی ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی عمل کے تحت کمانڈر کا تبادلہ مورال پر اثر ڈالتا ہے۔ سی سی پی او کے کنڈکٹ کی رپورٹ میڈیا پر آئی۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایسا کہا گیا، موجودہ صورتحال نئے آئی جی کے لیے بھی مسائل کا سبب ہے۔ وزارت سرکار کے خلاف وفاقی کابینہ میں بھی آوازیں اٹھ گئی۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کر دیا۔ صوبے میں گورننس کی بہتری کے لیے الگ اجلاس بلانے کی درخواست بھی کر دی۔ عباس شبیر کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کے وسیم اکرم پلس سے کابینہ ارکان بھی ناخوش۔ ایک روز قبل اجلاس میں ہونے والی اندر کی بات باہر آ گئی۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان تو بزدار سرکار کے خلاف کھل کر سامنے آئے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کابینہ بیٹھک میں باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بولے صوبے میں نہ کوئی گورننس ہے، نہ ہی کوئی کسی کی سنتا ہے۔ کئی صوبائی وزراء تک اپنی حکومت سے مطمئن نہیں۔ معاملات دن بہ دن خراب تر ہونے کا انتباہ۔ وزیر ہوابازی کا وزیر اعظم سے پنجاب کی بگڑتی صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صوبائی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے الگ اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ کہا بہتری کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی نے شاہد خاقان عباسی کے ایل این جی معاملات پر بریفنگ دی تو وزیر برائے آبی ذخائر فیصل واوڈا بھی بول اٹھے۔ کہا شاہد خاقان روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، اسد عمر کو جواب دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کر دی کہ اسد عمر جواب ایسے دیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سبسڈی کا پیسہ قرضے اتارنے میں چلا جاتا ہے۔ پہلے سوچا ہوتا تو عوام پر مہنگی بجلی اور گیس کا بوجھ نہ پڑتا۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز سامنے رکھ کر قومی سطح پر مباحثہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ 27% پاکستانیوں کو پائپ گیس ملتی ہے، باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں، جو میں بھی کرتا ہوں۔ جو ان کی جو کاسٹ ہے ایل پی جی کی وہ 4 گنا زیادہ ہے۔ 2 مقصد ہوتے ہیں سبسڈیز کے۔ ان لوگوں کو آپ سبسڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں، جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ویلتھ کریٹ کریں، ملک کی ویلتھ بڑھے، جی ڈی پی بڑھے۔ ہمارے جو اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں ملک کے اوپر، ہم قرضے واپس کرنے شروع کریں۔ ہم نے کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے۔ 17 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، 14 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں۔ تو 3 روپے یونٹ جا رہا ہے، وہ سارا سیکولر ڈیٹ کے اوپر جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں۔ اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا۔ پنجاب پرابلمس فیس کر رہا ہے، کے پی ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں۔ سبسڈی چلی جاتی ہے قرضوں کے اوپر، قرضے بڑھتے جاتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو بھیجتی ہے، وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے۔ اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو صوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے۔ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیبیٹ کریں۔ یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیبیٹس ہو۔ پاک فوج نے ایل او سی پر ایک اور بھارتی ڈرون مار گرایا۔ بھارتی ڈرون چکوٹھی سیکٹر میں گرایا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے اس بارے میں آئی ایس پی آر نے کیا بتایا ہے؟ جی بالکل، بھارت جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ کبھی ایل او سی کے اوپر در اندازی کی جاتی ہے تو کبھی جاسوسی کی ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی ڈرون مار گرایا ہے، جو کہ چکوٹھی سیکٹر میں یہ جاسوسی کر رہا تھا اور 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہوا۔ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ پاک فوج کے اہلکاروں نے ایل او سی پر بھارتی ڈرون مار گرایا اور پاک فوج کی جانب سے مار گرایا جانے والا یہ 11واں بھارتی ڈرون ہے، جو کہ رواں سال جو ہے
वो जासूसी नाकाम बनाते हुए उसको गिराया गया है और अब एक और भारतीय ड्रोन जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तीनों बैराजों पर पानी के बहाव में मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है। रहीम यार खान के करीब हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामी इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुद्दू बैराज से सखर बैराज की जानिब बढ़ने लगा। गुद्दू, कोटरी और सखर बैराज पर सैलाबी कैफियत के सबब हंगामी सूरत हाल। महकमा आपाशी ने इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। घोटकी में कादिरपुर के मुकाम पर सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दर्जनों इलाकों का एक दूसरे से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासिरीन के मसाइल बढ़े तो कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात की तरफ जाने लगे। रहीम यार खान के करीब फैजाबाद के मुकाम पर शगाफ पड़ने से बंद टूट गया। हजारों एकड़ रकबे पर तैयार फसलें तबाह, सैकड़ों मकानात ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन की मदद के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। टाइगर फोर्स के रज़ाकार इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कंदकोट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से कच्चे के करीब इलाके डूब गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत माल मवेशी समेत नकल मकानी में मसरूफ। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बेनजीर ब्रिज के मुकाम पर पानी के रेले से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। तैयार फसल भी बर्बाद हो गई। मुतासरीन बच्चों समेत दरबदर। इंतजामिया की जानिब से इमदाद न मिली तो बचे कुचे सामान के साथ सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पीर बुखारी कॉलोनी में 6 साला बच्ची का अगवा के बाद कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने जेर हिरासत पड़ोसी नवाज को बाकायदा गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा इस पेशरफ्त के बारे में। जी बिल्कुल, PIB इलाके से 6 साला बच्ची मरवा के और न सिर्फ अगवा किया गया था, ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। इस केस को काफी हाईलाइट किया गया था, न सिर्फ मीडिया की जानिब से बल्कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात भी जो है वो इनके घर का दौरा कर रही थी। अब पुलिस की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है इस केस में कि इसी बच्ची के पड़ोसी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में मुलजिम नवाज को गिरफ्तार किया गया है। इस बच्ची के न सिर्फ अगवा बल्कि उसको ज्यादती करने और उसके कत्ल करने के इल्जाम में ये मुलजिम नवाज जो है इस बच्ची का पड़ोसी था और इसी पर जो है वो वालिदैन की जानिब से शक जाहिर किया जा रहा था। जब पहला बयान बच्ची के वालिदैन से लिया गया था पुलिस ने जब लिया था तो उसमें उन्होंने नवाज पर शक जाहिर किया था और अब पुलिस का ऐसा कहना है कि दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अहम इंकिशाफात किए हैं, जिसके बाद मुलजिम नवाज की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई है इस केस में और बच्ची के अहले खाना से भी जो है वो इस मामले पर जो है वो बातचीत की जा रही है। जेर हिरासत ये जो मुलजिम था इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई बार अपने बयानात भी तब्दील किए, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर मुलजिम की जानिब से अहम इंकिशाफात किए गए हैं दौरान तफ्तीश, जिसके बाद मुलजिम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है मरवा के कत्ल के इल्जाम में। पुलिस ने जेर हिरासत पड़ोसी नवाज को अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। अहमद रहमान खान, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।